ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना त्वयि गिरा। अथा वाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे द्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः। तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवेश्वर्यं यत्त जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यक्तं तिषुषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किं काय सकलु किमुपायस्त्रिभुवनं। किमाधारो धाता सृजति किमुपादाननिः
इति च अतर्केश्वर्ये त्वयि अनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कंश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननीकः परिकरः यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरव संशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवदिव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमुगतुष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरत्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्चित्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिविरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् अभृतरणकण्डूपरवशान् शिरःपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायात्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवं क्वचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै
भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनय विशंसंहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा न हि शिशुपत्यः परिभवः। ગઈકાલે આપણે બે શ્લોક જોયા, 14મો અને 15મો. ત્યાં પુષ્પદંત જે છે ભગવાનની સ્તુતિ કરતા, પુષ્પદંત તો ક્યાં છે તો કે જેલમાં છે, જેલમાંથી ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. અને ભગવાનની સ્તુતિ કરતા શું કહે છે 14મા શ્લોકમાં શું કહે છે? હે ત્રિનયન અકાંડ બ્રહ્માંડ ક્ષયચકિત દેવા સુરકૃપા અસિદ્ધાર્થાનૈવ. 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે અકાંડ બ્રહ્માંડ, અકાંડ એટલે અકાળે જ્યારે આખું જે બ્રહ્માંડ જે છે એના નાશ થવાની સંભાવના ઉત્પન્ન થઈ, અને તેથી એ સંભાવનાથી ડરી ગયેલા દેવ અસુર કૃપા, દેવાસુર કૃપા, દેવ અને અસુરો ઉપર કૃપા કરવા માટે થઈને ભગવાન તમે શું કહ્યું તો કે તમે વિષને પી ગયા, હળાહળ વિષને પી ગયા અને આખી સૃષ્ટિનું તમે રક્ષણ કર્યું. સકલમાશ કંઠે તવન કુરુતે શ્રિયમહો. તો એ તમારા કંઠમાં જે છે એ વિષ જે છે રહી ગયું અને તમે નીલકંઠ તરીકે પ્રખ્યાત થયા. વિકારોપી શ્લાઘ્યો ભુવન ભયભંગ વ્યસનિનઃ. તો ભગવાન તમારા શરીરનો જે વિકાર જે છે એ તમારા માટે શોભારૂપ બને છે. અસિદ્ધાર્થાનૈવ ક્વચિદપી સદેવા સુરનરે નિવર્તન્તે. ત્યાં જે છે આપણે ગઈકાલે જોયું પેલું કામદેવની વાત જોઈએ કે કામદેવના બાણ કેવા છે? અસિદ્ધાર્થાનૈવ. એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા વગર ક્યારેય પાછા ન આવે. અસિદ્ધાર્થા એની કોઈ દી સિદ્ધિ કરતા અર્થાત કામદેવના બાણ લાગ્યા એટલે માણસ જાણે કે મરણને શરણ થઈ ગયો, અર્થાત હવે એને વિષય ભોગ સિવાય પછી કંઈ દેખાય જ નહીં. તો આવા કામદેવ જે છે એને ભગવાન તમને કેવા જોયા? ઇતર સુર સાધારણમ ભૂત. તો તમને સાધારણ દેવતા જેવા સમજી અને એને તમને બાણ માર્યા. પણ હાલત શું થઈ કે કામદેવના બાણ લાગે એ માણસ મરી જાય, એ માણસ એટલે વિષયોને શરણે થઈ જાય, મરી જાય એમ જ કહીએ. પણ એને ભલે ઊંધું થયું, અહીંયા કામદેવના બાણથી ભગવાન મરવાને ભલે શું? કામદેવ મરી ગયો. ભગવાને આંખ ખોલી, કામદેવ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. સ્મરહ સ્મર્તવ્યાત્મા. જે સ્મરહ એટલે કામદેવ છે, સ્મર્તવ્યાત્મા એ સ્મર્તવ્યાત્મા એ યાદ કરવાને લાયક થઈ ગયો. તો યાદ કરવાને લાયક એટલે જે ગુજરી ગયા હોય એ યાદ કરવાને લાયક આપણે એમ કહીએ ને. તો આ રીતે ભગવાન તમે હવે તમારી આ વિભૂતિ છે, તમે આટલા મહાન છો. અચ્છા 16મા શ્લોકમાં શું કહ્યું? મહીપાદાઘાતાત વ્રજતિ સહસા સંશય પદમ પદમ વિષ્ણોર બ્રાહ્મ્યત ભુજ પરી. અચ્છા આપણે જોવાનું છે. હા એ જોયું છે ગઈકાલે. મહીપાદાઘાતાત ભગવાન તમારા પાદના આઘાતથી તમારો સેજ પણ પાક લાગી જાય તો પણ પૃથ્વી જે છે એ તો ક્યાં ને ક્યાં જતી રહે. તમે શું કરો છો તો કહે છે કે જગત રક્ષાયે નટસિનનું વામૈવ વિભૂતા. ભગવાન તમે જગત રક્ષાયે
તમે જગતનું રક્ષણ કરવા માટે થઈને તમે નટસી એટલે તમે નૃત્ય કરો છો, તમે નૃત્ય કરો છો, બરાબર છે. અને કેવી રીતે ભગવાન મહીપાદાઘાતા, ભગવાન જો તમારા પગની એક ઠોકરે લાગી જાય ને પૃથ્વીને તો ક્યાંય ફેંકાઈ જાય. નાના બાળકો રમતા હોય ને લખોટીથી ઠેરીથી રમતા હોય, એ લખોટીને એક પગ લાગે તો ઠેરી ક્યાંય ફેંકાઈ જાય, બરાબર છે. એમ ભગવાન આ પૃથ્વી તમારા માટે કંઈક લખોટી સમાન છે. તમારે સેજ પગની ઠોકર લાગે તો ક્યાંય ફેંકાઈ જાય. અને તમારા પગનો અંગૂઠો સેજ દબાવ્યો તમે તો બોલો રાવણ જે છે એને પાછળમાં જગ્યા ન મળી. તમારે અંગૂઠાની સેજ આમ દબાવવાથી જો આટલી તાકાત હોય તો તમારા પગની ઠોકર લાગે તો શું હાલત થાય પૃથ્વીની? તો કહે છે કે આઘાતથી પૃથ્વી જે છે એ તો અચાનક એ સંદિગ્ધ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અચ્છા, અને આગળ કહે છે કે ભગવાન તમારી આ ભુજાઓ જે છે તો ભગવાન નૃત્ય કરે એટલે હાથ તો બધા આમ ફરતા હોય ને, ભગવાનનું નૃત્ય થતું હોય તો હાથ ફરતા હોય. તો કહે છે કે આ શું કહે છે? પદમ વિષ્ણોર બ્રાહ્મ્ય ભુજ પરી ગ્રહ ગણમ. એટલે કહે છે કે તમારી ભુજા જે છે એ શું કરે છે? એવી ફરે છે કે જાણે એમ લાગે કે આકાશમાંથી આ સ્વર્ગ ને બધા લોક છે બધા ખરી પડશે, બરાબર છે. અચ્છા, વિષ્ણુના ચક્રની જેમ છે, બરાબર છે. વિષ્ણુનું ચક્ર જે છે, અથવા તો અહીંયા પદમ વિષ્ણો શબ્દ છે, પદમ વિષ્ણો એટલે વિષ્ણુનું પદ એટલે અંતરિક્ષ. તો એ અંતરિક્ષ છે એ પણ બધું ખળભળી ઉઠે છે. અચ્છા, હવે આગળ શું કહે છે? મુહુર્દ્યોહો દૌસ્ત્યમ યાતિ અનિવૃત જટાતા ડિકતટા. ભગવાન તમારી આ જટા જે છે એ પણ જ્યારે ભગવાન માથું ફેરવે ને જે જટા ફરે એ જટાની જે ઝાપટે લાગી જાય તો પણ આ બધા લોક જે છે સ્વર્ગ વગેરે લોક જે છે એ બધા ક્યાંય ફેંકાઈ જાય. શું ભગવાન આવું તમારું નૃત્ય છે, પણ તમે આવું કરતા નથી. તમે આમ નૃત્ય કરો છો, તમે ધારો તો આવું કરી શકો, પણ તમે આવું કરતા નથી. તમે જગત રક્ષાય, તમે તો જગતનું રક્ષણ કરો છો. તમે ધારો તો બધું થઈ શકે, તમારી જે પગની ઠોકર લાગે તો પૃથ્વી ક્યાંય ફેંકાઈ જાય, તમારી જટા ફરે તો સ્વર્ગ ક્યાંય ફેંકાઈ જાય, તમારી હાથ ફરે તો અંતરિક્ષ ક્યાંય જતું રહે. પણ તમે એવું કરતા નથી. તમે શું કરો છો? તમે હંમેશા જગતની રક્ષા કરો છો. અચ્છા, અને એ જ ખરેખર આ ભગવાન શું છે? આમ તો ગઈકાલે આપણે જોયું કે જ્યારે નાશનો સમય આવે ત્યારે ભગવાન આવું નૃત્ય કરે જોરદાર. અચ્છા, એક બીજું કે ભગવાન આ તમે જે કંઈ કરો છો, માનો કે નાશનો સમય આવ્યો ને ભગવાન આવું નૃત્ય કરે છે ને આ બધું ફેંકાઈ જાય છે, પણ એ કરવાનો ભગવાનનો હેતુ પણ શું છે? તો કે એમાં પાછી જગતની રક્ષા જ કરવાની છે. ભલે આમ બધું ફેંકાઈ જતું હોય પણ અંતે જગતની રક્ષા એટલે શું? એ જગત ફરી પાછું ઉત્પન્ન પણ થશે. અચ્છા, હવે આગળ કહે છે ભગવાનની આ મહાનતા જે છે એ કેવી મહાનતા છે એ 17મા શ્લોકમાં કહે છે. જો 17મો શ્લોક. વિયદ્વ્યાપી તારા ગણગુણિત ફેનોદ્ગમરુચિ ગણગુણિત ફેનોદ્ગમરુચિ પ્રવાહો વારામ્યઃ પ્રવાહો વારામ્યઃ પૃષત લઘુદૃષ્ટ શિરસી તે પૃષત લઘુદૃષ્ટ શિરસી તે જગદ્વીપાકારં જગદ્વીપાકારં જલધિવલયં તેન કૃતમિતિ જલધિવલયં તેન કૃતમિતિ અનેનૈવોન્નેયં
अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। આ કહે છે કે ભગવાન શું થાય છે અહીંયા? તો કહે છે વિયદ્વ્યાપી તારા ગણ ગુણિત ફેનોદ્ગમ રુચિ પ્રવાહ વારામ્યઃ પૃષત લઘુદૃષ્ટ શિરસી તે यह वाराम प्रवाह पृषत लघुद्रष्ट शिरसी। भगवान आ जो प्रवाह है यह वाराम वाराम एटले पाणी वारी एटले पाणी वाराम एटले पाणी वाराम प्रवाह एटले वाणीनो प्रवाह पाणीनो प्रवाह। भगवान आ पाणीनो प्रवाह छे ई केवो छे तमारा माथे पृषत लघुद्रष्टा तमारा माथे एक बिंदु समान छे। જોઈ જી બિંદુ કેવું છે આપણે શિરસી તે તમારા માથે કેવું પાણી છે જગત વ્યાપી તારા ગણ ગુણિત ફેનોદ્ગમ રુચિ। તો ભગવાન તમારા માથે એક પ્રવાહનું એક બિંદુ દેખાય છે। એ ખરેખર શું છે? તો ખરેખર એ આપણી આકાશ ગંગા છે જે રાત્રે દેખાય છે। જો આકાશમાં તારા વાદળા ન હોય અને સેજ અંધારા જેવું હોય, તમે અંધારામાં જઈને જોશો રાત્રે આકાશગંગા દેખાય છે। તો આકાશગંગા કેવી હોય? એકદમ સફેદ હોય। ફેનોદ્ગમ રુચિ છે ને એ કહે છે ને શું કહે છે? તારા ગણગુણિત ફેનોદ્ગમ રુચિ। એ અનેક પ્રકારના એની અંદર અનેક તારાઓ જે છે એ જાણે કે ફીણ હોય એ ફીણમાં જેમ આમ પેલા ચમકતા હોય એમ ચમકે છે। પ્રવાહની અંદર જેમ ફીણ ચમકતા હોય એમ એ તારાઓ જે છે જાણે કે લટકાળેલા હોય, જાણે ચમકતા હોય એવા દેખાય છે। ખરેખર એની અંદર આપણી આખી સૂર્યમાળા આવી જાય છે। આપણી સૂર્યમાળા જે છે આકાશગંગાની અંદર જ આવી જાય છે। આવી અનેક સૂર્યમાળાઓ આકાશગંગાની અંદર રહેલી છે। એટલે જે ગંગા છે એનું નામ છે ત્રિપથગામિની। ત્રિપથ એટલે ત્રણ પથ, એક સ્વર્ગ અંતરિક્ષમાં, બીજી પૃથ્વી ઉપર અને છેલ્લે પાતાળમાં। સો ત્રિપથગામિની એ ગંગાનું નામ છે। આકાશ ગંગા આપણે તમને ખબર છે કે ગંગાજી કેવી રીતે આવ્યા જરાક જોઈએ તો ગંગાજી આપણી પૃથ્વી ઉપર હતા જ નહીં। ગંગાજી તો અંતરિક્ષમાં હતા, સ્વર્ગમાં હતા। અને એની કથા એવી છે, આપણે એકાદ વખત મને જોઈ છે પણ જરાક ફરીથી થોડીક જોઈ લઈએ કે ગંગાજી જે છે એ કેવી રીતે આવ્યા। એ સામાન્ય નથી। ગંગાજીનું અવતરણ કરવા માટે 3 રાજાઓએ ખૂબ પ્રયત્નો કરેલા। એ અંશુમન, દિલીપ અને ભગીરથ, આ 3 રાજાઓએ પોતાના જીવન સમર્પિત કરી દીધા ત્યારે ગંગાજી પ્રગટ થયા ખાલી। અને ભગીરથે કહ્યું કે તમે આવો અમારા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરો, તમે આવશો તમારો પ્રવાહ। વિચાર કરો આ રાજાઓ ગંગાના એક બિંદુ એક જળની જે છે કેટલી મહત્વતા હતી કે ગંગાના જળમાંથી એ પ્રવાહ જે છે એ માત્ર એ રાખ ઉપરથી જો પસાર થાય તો પણ એ જીવાત્માઓ જે છે એની સદગતિ થઈ જાય। સગર રાજાના 60,000 પુત્રો હતા। સગર રાજાએ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરેલો અને 100મો અશ્વમેધ યજ્ઞ હતો। સ્વાભાવિક છે કે ઇન્દ્રને ભય લાગે એટલે એણે ઘોડો એ સંતાડી દીધો, ચોરીને સંતાડી દીધો કપિલ ઋષિના આશ્રમમાં। અને પેલા 60,000 પુત્રોની રક્ષા કરવા માટે એની પાછળ ફરતા હતા। અચાનક ઘોડો ગુમ થઈ ગયો એટલે ચારે બાજુ શોધવા માંડ્યા, ક્યાંય ઘોડો ન મળ્યો એટલે એવું કહેવાય છે કે એણે પૃથ્વી ખોદી નાખી, આખી પૃથ્વી ખોદી નાખી। અચ્છા, અને પછી અંતે કપિલ ઋષિના આશ્રમમાંથી ઘોડો મળ્યો એટલે સ્વાભાવિક છે કે એ તો ગુસ્સાવાળા હતા એકદમ। કપિલ ઋષિ આ ઋષિએ ચોરી લીધો, આ ઋષિ કહેવાનું લાયક છે, એણે અમારો ઘોડો ચોરી લીધો, આ તો ચોર છે, આ ઋષિ કહેવાય એમ કરીને બધા મારો મારો કરતા ઋષિને મારવા જાય છે। કપિલ ઋષિને કંઈ ખબર નહોતી પણ આ બધા મારો મારોનો અવાજ આવ્યો એટલે એ તો ધ્યાનમાં બેઠા હતા અને એની આંખ ખુલી ગઈ અને પેલા મારવા આવે છે અને થયું કે મારા કોઈ પણ જાતના ગુના વગર મને શા માટે મને આ લોકો મારવા આવે છે?
એટલે એકદમ ગુસ્સે છે એની સામે જોયું તો આંખમાંથી અગ્નિની જ્વાળાઓ નીકળી અને 60,000 સગર રાજાના પુત્રો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. પછી એમનો પુત્ર અંશુમન આવે છે અને કપિલ ઋષિને વિનંતી કરે છે, કારણ કે ઘોડો તો ત્યાં હતો જ અને સગર રાજાનો યજ્ઞ પણ અધૂરો હતો. કપિલ ઋષિને વિનંતી કરે છે કે અમારો ઘોડો તમારે ત્યાં છે અને જો તમને જોઈતો ના હોય તો અમે લઈ જઈએ, અમારા યજ્ઞનો ઘોડો છે આ. તો કે તમારે હોય તો લઈ જાઓ, મને શું છે, મને કાંઈ વાંધો નથી, અહીંયા કોઈક મૂકી ગયું છે, કોણ મૂક્યું એ મને ખબર નથી, તમારો હોય તો તમે લઈ જાઓ. તો આપી દે છે અને ત્યાં કહે છે કે ગુરુજી ઋષિવર, આ અમારા ભાઈઓ છે, એ ઘોડાની પાછળ હતા અને એ તો કે હાય આવ્યા હતા ને બધા એની રાખ એની જ છે, બળીને ભસ્મ થઈ ગયા છે. તો કે હવે એનો ઉદ્ધાર કેમ થાય? તો કે ગંગાજીનો પ્રવાહ જો એની ઉપરથી પસાર થાય તો એમનો ઉદ્ધાર થાય. એટલે એ અંશુમન જે છે પેલો ઘોડાને તો લઈ જાય છે, રાજા પોતાનો યજ્ઞ પણ પૂરો કરી દે છે, પરંતુ પછી એ અંશુમન જે તપસ્યા કરે છે ગંગાજીને નીચે લઈ આવવા માટે. ગંગાજી તો અંતરિક્ષમાં હતા પણ એ ગંગાજી પ્રસન્ન નથી થતા. એનો પુત્ર દિલીપ તપશ્ચર્યા કરે છે, એનું જીવન એમાં પૂરું થઈ ગયું. અને છેવટે ભગીરથ રાજા તપશ્ચર્યા કરે છે, ગંગાજી પ્રસન્ન થાય છે અને એને કહે છે કે બોલ તારે શું જોઈએ છે? એ કે તમે નીચે આવો અને અમારા પિતૃઓની જે રાખ જે છે ત્યાંથી તમે પસાર થાઓ, જેથી અમારા પિતૃઓને સદગતિ પ્રાપ્ત થાય. સારું, ગંગાજી કહે છે કે હું ઉપરથી નીચે આવું પણ મને કોઈક ઝીલનાર જોઈએ, કેમ કે ઉપરથી મારો પ્રવાહ નીચે પડશે તો આ પૃથ્વી જે છે એ ફાટી જશે. એટલે તો શિવજીની તપશ્ચર્યા કરે છે, શિવજીને પ્રસન્ન કરે છે. ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન તમે આ ગંગાજીને તમે એને ઝીલી લ્યો, જેથી આ પૃથ્વી જે છે ફાટી ન જાય. ભગવાન બરાબર છે. ગંગાજીના મનમાં થોડુંક અભિમાન હતું કે આ સ્વર્ગમાંથી મારો પ્રવાહ નીચે પડશે તો આ શિવજી કોણ એને ઝીલનાર. એટલે એનામાં થોડુંક અભિમાન હતું અને ગંગાજી પડે છે અને ભગવાન એની જટામાં બાંધી દે ગંગાજીને. ફરીથી ભગીરથ તપશ્ચર્યા કરે છે, ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન તમે ગંગાજીને ઝીલી લીધા પણ તમે સેજ છૂટા તો કરો તો અમારા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થશે. અને પછી ગંગાજી સેજ જટા ખોલે છે અને એમાંથી એ જળનો પ્રવાહ, ધસમસતો જળનો પ્રવાહ આવે છે અને જ્યાં એના પિતૃઓ હતા એ પિતૃઓની રાખ હતી ત્યાંથી એ પ્રવાહ પસાર થાય છે અને પિતૃઓને સદગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વચ્ચે આવે છે જન્મ ઋષિ છે, પેલો ખળભળતો પ્રવાહ આવે છે, તોફાની પ્રવાહ આવે છે. તમે જોજો ક્યારેક ગંગાજીમાં જોરદાર પૂર આવ્યું હોય ને ભલભલાને ઉડાડી દે, એટલે એવો તોફાની પ્રવાહ હોય છે એનો. જાન્નુ ઋષિના આશ્રમમાંથી પસાર થયો, એનો આશ્રમ ખેદાન વેદાન થઈ ગયો, જાન્નુ ઋષિ પી ગયા, આચમની કરીને પી ગયા, તો ગંગાજી પાછા એના પેટમાં જતા રહ્યા. ફરી ભગીરથ રાજા પાછા ઋષિને વિનંતી કરે છે, એટલે એ પોતાની જાંઘમાંથી એ ગંગાજીને બહાર કાઢે છે. એટલે એ ગંગાનું નામ પડ્યું જાહ્નવી. અને ગંગાજીનો પ્રવાહ એના પિતૃઓની ભસ્મ રાખ જે હોય છે એની ઉપરથી પસાર થાય છે અને છેવટે સમુદ્ર જે છે એ છેલ્લે સમુદ્ર બની જાય છે. એટલે એ જે છે આ આખો જે સમુદ્ર છે એ તો ખરેખર ગંગાનું જળ જ છે. આમ જુઓ તો રૂકાય ને. એટલે એ ગંગાજી આપણા પૃથ્વી ઉપર છે અને અંતરિક્ષની અંદર શું છે? વિયવ્યાપી તારા ગણગુણિત ફેનોદ્ગમ રુચિથી. એ જ ગંગા છે, આકાશ ગંગા કહેવાય છે. અને એની અંદર આ બધા તારાઓ જે છે અર્થાત અનેક સૂર્યમાળાઓ એની અંદર રહેલી છે. વિચાર કરો એ આકાશગંગા કેવી હશે. વૈજ્ઞાનિકો પણ કહે છે કે એ આકાશગંગાની અંદર અનેક સૂર્યમાળાઓ આવેલી છે. તો આપણો સૂર્ય એમાં આવી જાય, આપણી પૃથ્વી આવી જાય, ચંદ્ર અને તારાના બધું એની અંદર આવી જાય. અને એક આકાશગંગાની અંદર લાખો તારાઓ હોય છે અને અનેક સૂર્યમાળાઓ આવી, આપણે સૂર્યમાળા જેવી અનેક સૂર્યમાળાઓ હોય છે. એમાં કેટલી પૃથ્વી હશે તો ભગવાન જાણે. તો એવી આકાશગંગા જે છે એ આકાશગંગા ઈશ્વરનું જે વિરાટ રૂપ જે છે એ વિરાટ રૂપની અંદર આ આકાશગંગા માત્ર એક બિંદુ સમાન છે. શું કહે છે અહીંયા કે એ જે આકાશગંગા જે છે પ્રવાહ વારામ્ય પૃષત લઘુ દૃષ્ટ શિરસી દે. તમારા મસ્તક ઉપર પૃષત લઘુ દ્રષ્ટ, એક માત્ર લઘુ દ્રષ્ટ, એક માત્ર નાનકડું બિંદુ. પૃષત
માત્ર નાનકડું બિંદુ જે છે તમારી જટામાં, એ આકાશગંગા એક બિંદુ સમાન છે. વિચાર કરો કે ઈશ્વરનું વિરાટ સ્વરૂપ કેવડું હશે કે જેની અંદર આકાશગંગા બિંદુ સમાન છે. અચ્છા, આગળ શું કહે છે કે એ જ ગંગા છે જેણે શું કર્યું છે? જગદ્વીપાકારમ જલધિવલયમ તેન કૃતમિતિ. જગદ્વીપાકારમ, એ જ પ્રભા જે છે એણે શું કર્યું છે? આ જગત દ્વીપાકારમ જલધિવલયમ તેન કૃતમિતિ. એના વડે જ તેના વડે જ આ બધું થયું છે. શું થયું છે? આ જગત જે છે એને દ્વીપ બનાવી દીધું છે. એટલે આપણે જે રહી છે જગત, એ ખરેખર તો દ્વીપ છે. સપ્તદ્વીપા મેદની, 7 દ્વીપ જે થઈ ગયા છે. મેદની સપ્તદ્વીપા, પૃથ્વી છે 7 દ્વીપો વાળી છે. અર્થાત ચારે બાજુ જળ છે. એ જળ, બધું જળ છે ને કોનું છે? એ બધું ગંગાજીનું જ જળ છે ખરેખર. અને એ જળ જે છે એને આખી પૃથ્વીને શું કરી દીધી? તો કે દ્વીપાકારમ, એને એક બેટ સમાન બનાવી દીધી. એ આકાશગંગા, એ જળ આવું છે. અચ્છા, એટલે કે છે આગળ છેલ્લી લાઈનમાં કહે છે, અનેન એવ ઉન્નેયમ ધૃતમહિમ દિવ્યમ તવ વપુહુ. દિવ્યમ તવ વપુહુ, વપુહુ એટલે શરીર. તવ વપુહુ, તમારું શરીર. દિવ્યમ, તમારા શરીરની દિવ્યતા જે છે એ ઉન્નેયમ, અનેન એવ ઉન્નેયમ, આના વડે આપણે એની કલ્પના કરી શકીએ કે ભગવાનનું શરીર કેવું મહાન છે, કે જેની અંદર આકાશગંગાઓ જે છે, આકાશગંગા જે છે એ તો એક બિંદુ સમાન છે. એટલે આપણે સહસ્ત્ર શીર્ષા પુરુષા કહીએ છીએ કે આખું વિરાટ રૂપ જે છે એ ખરેખર તો ઈશ્વરનું આ શરીર છે. અચ્છા, આવું ભગવાન તમારું શરીર છે. આગળ કહે છે, જો 18મા શ્લોકની અંદર, રથ ક્ષોણીયંતા, રથ ક્ષોણીયંતા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો, શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથઃ, રથાંગે ચંદ્રાર્કૌ, રથાંગે ચંદ્રાર્કૌ, રથચરણ પાણી શર ઇતિ, રથચરણ પાણી શર ઇતિ, દિદક્ષોસ્તે કોયમ, દિદક્ષોસ્તે કોયમ, ત્રિપુર તૃણમાંડંબર વિધિઃ, ત્રિપુર તૃણમાંડંબર વિધિઃ, વિધેયૈ ક્રીડન્ત્યો, વિધેયૈ ક્રીડન્ત્યો, ન ખલુ પરતંત્રા પ્રબુદિયઃ, ન ખલુ પરતંત્રા પ્રબુદિયઃ. બહુ સરસ કે છે અહીંયા. એ તારકાસુર રાક્ષસ અસુર જે હતો એનો વધ કાર્તિકેય કર્યો. ને એ તારકાસુરના 3 પુત્રો હતા. વિદ્યુન્માલી, આઈ થિંક 3 હતા ને, વિદ્યુન્માલી એક, એટલે 3 અસુરો હતા. એ 3 અસુરો 3 ભાઈઓ જ હતા, બરાબર છે. આ 3 ભાઈઓ બહુ શક્તિશાળી હતા અને એણે બ્રહ્માજીની તપશ્ચર્યા કરી, ખૂબ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી. અને બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા તો એમણે કહ્યું કે તમે વરદાન માંગી લ્યો.
એટલે કે અમને તમે ચિરંજીવી બનાવી દો, તમે અમને એવું વરદાન આપો કે અમે કોઈ દિવસ મરીએ જ નહીં, અમે અમર થઈ જઈએ. બ્રહ્માજી મનમાં તો બોલ્યા હશે કે તમે અમર જ છો, પણ તમે જાણતા નથી, બરોબર છે. એટલે બ્રહ્માજી એવું કહ્યું કે અમર થવાનું વરદાન છે એ કોઈને અપાય નહીં. એને શું કીધું? અમર થવાનું વરદાન કોઈને અપાય નહીં. કેમ અપાય નહીં? કેમ કે છે જ, આપી શકાય એવી વસ્તુ નથી, પણ એને ખબર નથી. તો કે તમે એક કામ કરો, તમે વિચાર કરી લો, તમે કંઈક તમારી રીતે માંગી લો, તમારું મૃત્યુ કેવી રીતે થાય. ઉતાવળ નથી, તમે કંઈક એવું અઘરું માંગી લો કે જેથી તમારું મૃત્યુ જલ્દી થાય નહીં, બરાબર છે. કંઈક અમરતા જેવું જ તમે માંગી લો, પણ અમરતાનું વરદાન તો હું ના આપી શકું. તમે કંઈક નક્કી કરો, વિચાર કરો, શાંતિથી બેસીને વિચાર કરો અને તમે વરદાન માંગી લો. એટલે વરદાન તમે એવું માંગો કે જેથી તમારું મૃત્યુ જલ્દી થાય નહીં. સારું, એ ત્રણેય અસુરોએ બેસીને શાંતિથી વિચાર કર્યો અને પછી બ્રહ્માજી પાસે વરદાન માંગ્યું. શું વરદાન માંગ્યું? તો કે પહેલું એક કે તમે અમને એવું વરદાન આપો કે અમારા પૃથ્વીમાં અને સ્વર્ગમાં અને લોકમાં અમારે એમાં રહેવું નથી. આ દેવતાઓ માણસો બધા રહેતા હોય એમાં અમારે રહેવું નથી. તમે અમારા માટે ત્રણેય માટે અલગ અલગ નગર બનાવો, દિવ્ય નગર બનાવો. નગર એટલે એની અંદર બધું હોય અને પાછું દિવ્ય હોય. પછી નગર કેવું? તો કે નગર ફરતું નગર, પેલું પ્લેન ફરતું હોય ને, બરાબર ને, એમ એ આકાશમાં ફરતું નગર. ત્રણેયના જુદા જુદા ત્રણ નગર, અને ત્રણેયની અંદર અમે સુખેથી રહીએ. અને અમને જે છે આ દેવતાઓ કે અસુરો કે છે કે એ અમને કોઈ મારી ના શકે, બીજા કોઈ. અને ત્યાર પછી શું કહે છે કે અમારું મૃત્યુ જે છે, એટલે એને કહેવું તો પડે જ કે અમારું મૃત્યુ કેવી રીતે થાય, કારણ કે અમરતાનું તો વરદાન ના પડી દીધી. કે 1000 વર્ષ પછી જ્યારે ત્રણેય નગર જે છે ફરતા ફરતા એક લાઈનમાં જ્યારે ભેગા થાય અને એ સમયે ચંદ્ર એ બરાબર એ પુષ્ય નક્ષત્રમાં હોય, અભિજીત મુહૂર્ત ચાલતું હોય અને ચંદ્ર પુષ્ય નક્ષત્રમાં હોય અને ત્રણેય નગર એક લાઈનમાં આવે અને ત્યારે શિવજી જો અમને બાણ મારે તો જ અમે બળીને ભસ્મ થઈએ, તો જ અમે મરીએ, નહીં તો અમને કોઈ મારી ના શકે, બીજા કોઈ મારી ન શકે અમને. એટલે એક તો નક્કી થઈ ગયું કે શિવજી મારે. શિવજી કેવી રીતે મારે? બાણથી એને મારે, બરાબર છે. એટલે ભગવાન શિવજી એને મારે, બીજાથી તો કોઈ મરશે જ નહીં. અને ક્યારે મરે? તો કે 1000 વર્ષ પછી જ્યારે ત્રણેય નગરો એક લાઈનમાં આવે અને એ જ સમયે, એ પણ કેટલી ખરી, એક અડધી ક્ષણ કે એક ક્ષણ જ ખાલી રહેશે, કારણ કે સમય તો બદલતો રહીએ, નગરે ફરતા છે, એટલે એક ક્ષણ માટે થઈને 3 નગર ભેગા લાઈનમાં થશે. એ જ સમયે જો શિવજી બાણ મારે તો જ અમારું મૃત્યુ થાય. આવું માન્યું. એટલે બ્રહ્માજી એને તથાસ્તુ કહેવું જ પડે. બ્રહ્માજીને તથાસ્તુ કહી દીધું. અને સ્વાભાવિક છે કે આવા અસુરો જે છે આવા વરદાન પ્રાપ્ત કરી લે પછી એ લોકો શું થઈ જાય? પાપી થઈ જાય. શરૂઆતમાં તો એ ભગવાનના ભક્ત હતા, એટલે એ સ્વાભાવિક છે કે ભગવાનના ભક્ત હોય તો ભગવાન તો મારે નહીં. બધા દેવતાઓ ગયા ભગવાન પાસે કે અમને બચાવો. ભગવાન કે અત્યારે હું કાંઈ ન કરી શકું, કેમ કે અત્યારે મારો ભક્ત છે, એટલે હું અત્યારે મારી ના શકું. પછી સમય જતાં એનું અભિમાન, અહંકાર બધું વધતું ગયું. કોઈ દેવતાઓ છે એને હરાવી નથી શકતા અને એની જે શક્તિ છે વધતી જાય છે, એનું અભિમાન, આડંબર બધું ખૂબ ખૂબ વધતું જાય છે. ત્યાર પછી બધા દેવતાઓ, ભગવાન વિષ્ણુ બધા જાય છે શિવજી પાસે. આ હંમેશા આવું જ બનતું હોય. દેવતાઓ અને વિષ્ણુ ભગવાન બધા શિવજી પાસે જાય છે. તો પેલા દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે જાય, બ્રહ્માજી પછી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય, અને પછી વિષ્ણુ ભગવાન છે બધા ભેગા થઈને શિવજી પાસે જઈને કૈલાસમાં જઈને ભગવાનની સ્તુતિ કરે. જો વિષ્ણુ પુરાણ હોય તો સેજ ફેર પડે. દેવતાઓ બ્રહ્માજી પાસે જાય, બ્રહ્માજી વિષ્ણુજી પાસે જાય અને બદલે પેલા શિવજી પાસે જાય. પછી શિવજી છે એ સાથે બધા ભેગા થઈને ક્ષીરસાગરના કિનારે જાય. વિષ્ણુ પુરાણ હોય તો, શિવ પુરાણ હોય તો આ રીતે કાઢી ચાલે. વિષ્ણુ પુરાણ એ શું બધા ખબર છે? એ બે એક જ છે. શિવ અને વિષ્ણુ એમાં કોઈ ભેદ નથી, પણ છતાંય લોકો જે છે એ ન સમજી શકતા હોવાને કારણે એનામાં ભેદ છે. લોકોની ક્યાં વાત છે, એમની પત્નીઓ પણ એમને નથી સમજી શકતી. એટલે રામચંદ્રજી છે, બરાબર છે, રામેશ્વરની સ્થાપના કરે, શિવજીની સ્થાપના કરે. રાવણ ઉપર હુમલો કરતા પહેલા
એ રામેશ્વરની સ્થાપના કરે. એટલે શિવજીના ઈશ્વર, રામના ઈશ્વર શિવજી થઈ ગયા. શિવજીને પાર્વતી પૂછે કે તમે કોનું ધ્યાન કરો છો? તો કે હું રામનું ધ્યાન કરું છું. કારણ કે રામ તો તમારી પૂજા કરે છે. એટલે કોઈ સમજી નથી શકતા કે ખરેખર શું છે. એટલે આમાં એક એવી વાર્તા આવે છે કે એક વખત વિષ્ણુ ભગવાન ને લક્ષ્મીજી એ સાગરમાં હતા, ક્ષીર સાગરમાં, અને શિવજી અને પાર્વતી કૈલાસમાં હતા. તો એ તો ગ્રહસ્થી છે ને, એટલે એમ થયું કે ચાલો આપણે, શિવજીને એમ થયું કે ચાલો આપણે વિષ્ણુ ભગવાનને મળવા જઈએ. પાર્વતીને કહ્યું ચાલો આપણે વિષ્ણુ ભગવાનને મળવા જઈએ. ચાલો જઈએ. આ બધું એક સમયે વિષ્ણુ ભગવાને લક્ષ્મીજીને કીધું કે ચાલો ને આપણે શિવજીને મળવા જઈએ. પરસ્પર વ્યવહાર હોય એકબીજાને મળવા જવાનો. એટલે બે નીકળ્યા. આ બાજુથી શિવજી નીકળ્યા પાર્વતીજી સાથે, અને આ બાજુથી ભગવાન વિષ્ણુ લક્ષ્મીજી સાથે નીકળ્યા, અને રસ્તામાં બે ભેગા થઈ ગયા. એટલે પૂછ્યું કાં કેમ છો, કેમ નહીં, બધું પૂછે. તમે ક્યાં જતા હતા? તો કે તમારા ઘરે. તમે ક્યાં જતા હતા? તો કે તમારા ઘરે. એટલે બે એકબીજાને ખેંચાખીચી કીધી કે હવે હાલો હાલો તમે મારા ઘરે. પેલા કે ના ના હાલો હાલો તમે મારા ઘરે. પછી બે પત્નીઓ હતી ને હસે છે કે આ બે જણ નાટક કરે છે આપણી યારે. કેમ? તો કે શિવજી છે એમ કે છે કે આ મારા ભગવાન છે, વિષ્ણુ ભગવાનજી મારા ઈષ્ટદેવ છે, અને વિષ્ણુ ભગવાન એમ કે છે કે શિવજી મારા ઈષ્ટદેવ છે. આપણે ક્યાંય જવું નથી, હાલો આપણે આપણા ઘરે જાઓ. કોઈ ઘરે નથી જવું. બે પાછા પોતપોતાના ઘરે વયા ગયા. કહેવાનો હશે એ છે, ઉપનિષદનો મંત્ર પણ છે, સ બ્રહ્મા સ શિવ સ ઇન્દ્ર સોક્ષર પરમસ્વરાટ. સ બ્રહ્મા સ વિષ્ણુ સ શિવ. તો એ જ છે, એ જ બ્રહ્મા છે, એ જ વિષ્ણુ છે, એ જ શિવ છે. પણ લોકોની સમજવાની મર્યાદા હોવાને કારણે લોકો નથી સમજી શકતા કે આ બંને એક જ તત્વ છે, એક જ ઈશ્વર છે. ખરેખર તો ઈશ્વર આપણું જ સ્વરૂપ છે, પરંતુ એ તો હજુ દૂરની વાત રહી, કારણ કે એ તો જ્ઞાનની વાત થઈ. પણ ઈશ્વરના સ્થૂળ સ્વરૂપને, કે ઈશ્વરને આ રીતે પણ લોકો નથી સમજી શકતા કે બધા જ ઈશ્વર જે છે એ એક જ છે. ખરેખર તો જે કંઈ છે બધું ઈશ્વર જ છે. લોકો નથી સમજી શકતા. એટલે આ બધી વાર્તાઓ હોય છે. એટલું જ નહીં, પાછળથી લોકો ઝઘડે કે શિવજી અમારા, ને પેલા કે વિષ્ણુ અમારા. પેલા કે તો અમે તમારા વિષ્ણુના મંદિરે નહીં આવીએ, પેલા કે શિવજી વાળા કે અમે તમારા શિવજીના મંદિરે નહીં આવીએ. તો આ એકબીજા ઝઘડતા હોય. કદાચ ભગવાન ઉપરથી જોતા હોય તો હસતા હશે કે જો આ મૂર્ખાઓ શું કરે છે, બીજું કશું જ નહીં. સ્વામી દયાનંદજી એક વખત બહુ સરસ કહેલું, એ પેલા મિશનરી વાળા હોય ને એ શું કરે, બધાને ક્રિશ્ચન બનાવી દે, સતત બધાનું ધર્મ પરિવર્તન કરી જ રાખે છે. તો એને પૂછીએ કે ભાઈ તમે શા માટે આવું કરો છો? તો કે જીસસ એવું કહ્યું છે કે જ્યારે બધા ક્રિશ્ચનો બની જશે ત્યારે હું નીચે આવીશ. નીચે આવીને શું કહીશ? યુ હેવ ડન રોંગ થિંગ. તો તમે ખોટું કર્યું એમ. ભગવાન નીચે તો આવશે, તો ભગવાન નીચે આવીને કહેશે શું કે આ તમે ખોટું કર્યું, આવું નહોતું કરવાની જરૂર. બધા ધર્મો જે છે, સંપ્રદાયો છે, ભલે ને રહે, શું કામ કોઈને બદલાવાની જરૂર છે? પણ એ લોકો માનતા નથી. એ મૂર્ખ માણસ છે, એ સમજી ના શકે. એમ બધા જે લોકો ઝઘડે છે એ બધા કેવા છે? મૂર્ખ છે. એકબીજાને સમજી નથી શકતા કે જે શિવ છે એ જ વિષ્ણુ છે, જે વિષ્ણુ છે એ જ શિવ છે. પણ ન સમજવાને કારણે આ બધા ઝઘડા પણ થતા હોય છે. એટલે આપણે શિવપુરાણ જે છે, શિવજીની વાત કરીએ છીએ, શિવપુરાણની કથાની આમાં ચર્ચા આવતી હોય છે. એટલે આ કથાની અંદર શિવજીનું મહત્વ હોય, અને વિષ્ણુ ભગવાનને નીચા બતાવે. નીચા બતાવે એટલે એમ નીચા એટલે આમ હલકા નહીં, પણ એ શિવજી કરતા નીચે બતાવે એમ. અહીંયા શું થાય છે? તો કહે છે કે આ ત્રિપુર હર, આ ત્રણ પૂર જે છે એનો નાશ કરવા માટે તો બધા દેવતાઓ ગયા એની પાસે. તો પછી ભગવાન એમ નતું જા, ના તમે તારે જાઓ, તમારા ઘરે બેસો, હું એકલો બસું અને બધા નાશ કરી નાખીશ. ખરેખર જે ઈશ્વર જે છે એક ક્ષણની અંદર આખી સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય કોઈ પણ જાતના પ્રયત્ન વગર, બરોબર છે? સો કામયત બહુશ્યામ પ્રજાયેતિ સતપો તપ્યત સતપસ્તપ્વા ઇદગુમ સર્વમ સૃજત. આખું બ્રહ્માંડ જે છે એ ક્ષણ માત્રની અંદર જે ઉત્પન્ન કરી શકે, આખા બ્રહ્માંડનો જે ક્ષણ માત્રમાં નાશ પણ કરી શકે, એ પરમાત્માને ઓલા ત્રણ પૂરનો નાશ કરવા માટે કોઈની મદદની જરૂર પડે? ભગવાનને શું જરૂર છે? ભગવાન એક સંકલ્પ કરે તો બધા નાશ થઈ શકે એમ છે.
પણ ભગવાન શું કરે? તો કે ભગવાન એના માટે ઘણું બધું કથા કરે, ઘણી બધી ઘણું બધું નાટક કરે. રામાયણની અંદર ભગવાન રામચંદ્રજી બન્યા ત્યારે ઘણું બધું નાટક કર્યું એમણે. તો ભગવાન રડતા હતા, સીતા ભગવાન રડતા હતા. એ નાટક હતું ભગવાનનું. અને એ ભગવાનનું નાટક પાર્વતીજી ન સમજી શક્યા, એટલે શિવજીએ તો નમસ્કાર કર્યા. કે અમારા પ્રભુ છે, તો કે આવા તમારા પ્રભુ એ રડે છે પોતાની પત્ની પાછળ. તો કે દેવી એ તો બધું નાટક છે. તો કે હું ના માનું, મારે એની પરીક્ષા કરવી છે. તો કે રહેવા દો દેવી, પરીક્ષા ન કરાય ભગવાનની. તો કે ના, મારે કરવી છે. સીતાજીનું રૂપ લઈ અને પાર્વતીજી જે રામની આગળ ચાલવા માંડ્યા. આવું રામાયણમાં વર્ણન છે. ભગવાન ઓળખી ગયા કે દેવી તમે આ રૂપમાં? પ્રણામ કર્યા, પ્રણામ દેવી તમે આ રૂપમાં? પ્રશ્ન કર્યો કે આ રૂપમાં તમે ક્યાં? અહીંથી ક્યાં છે મારા પ્રભુ? આવું પૂછે છે. પાર્વતીજી શરમાઈ ગયા. અરે રે, મેં ક્યાં આવું કર્યું? સંકોચ થયો એમને. અરે રે, મેં આવું ભૂલ ક્યાં કરી? પછી જતા રહ્યા પાર્વતીજી. પરંતુ એ રામ રડતા હતા, એ રડતા જે રામ હતા એ ખરેખર રડતા નથી. એ તો એક નાટક કરે છે. એને રાવણને મારવા માટે થઈને આટલું બધું કરવાનું હોય તો એ બધું નાટક છે. સૃષ્ટિની પ્રક્રિયાની અંદર અથવા તો આ સમાજની અંદર લોકો માટે કંઈક પ્રસ્થાપિત કરવા માટે થઈને ઈશ્વર જે બધું નાટક કરે છે. બાકી એને રાવણને મારવા માટે થઈને કોઈ કંઈ કરવાની જરૂર નથી કે રાવણના બાણ લાગે ભગવાન છોલાઈ જાય. એવું બતાવે કે ભગવાનને પણ, રામચંદ્રજીને પણ રાવણના બાણ લાગ્યા હતા, એ પણ ઘવાઈ ગયા હતા. અને લક્ષ્મણજી બેભાન થઈ ગયા. અને પછી હનુમાનજી સંજીવની લેવા ગયા. એ ભગવાન એક બોલે કે લક્ષ્મણ ઊભો ના થઈ જાય લક્ષ્મણ. એ ભગવાનની એક સંકલ્પ માત્રથી લક્ષ્મણજી શું ફરીથી પાછા એ જીવિત ના થઈ જાય? તે હનુમાનજીને છેક ત્યાં સુધી પર્વત લેવા આવ્યા, સંજીવની લેવા ગયા. તો એ બધું નાટક હતું. એમ ભગવાનનું આ બધું નાટક છે. આખું જે વિશ્વ એક ક્ષણ માત્રમાં ઉત્પન્ન કરી શકે છે, એણે આ ત્રિપુર જે છે એનો નાશ કરવા માટે એણે શું કર્યું? તો અહીં કહે છે, શું કર્યું? તો કહે છે ક્ષોણી રથ. ક્ષોણી રથ. ક્ષોણી એટલે પૃથ્વી. પૃથ્વીને રથ બનાવી. કારણ કે પેલા ત્રિપુરને મારવાના હતા ને ભગવાન શિવજીએ, તો જાવું કેવી રીતે? ભગવાન મારી પાસે કંઈ છે નહીં, સાધનો નથી, મારે ધનુષ્ય જોઈએ, બાણ જોઈએ, રથ જોઈએ, બરોબર, ઘોડા જોઈએ, સારથી જોઈએ, રથના પૈડા બધું હોવું જોઈએ ને. તો પૃથ્વીને શું કરી? રથ ક્ષોણી. પૃથ્વી જે છે એ રથ બની. અચ્છા, સારથી કોણ બન્યું? તો કે છે યંતા શતધૃતિ. શતધૃતિ એટલે બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી એના સારથી બન્યા. પછી કે છે અગેન્દ્ર ધનુષ. પર્વતમાં જે શ્રેષ્ઠ જે છે, મેરુ પર્વત જેને કહેવામાં આવે છે, સૌથી શ્રેષ્ઠ પર્વત મેરુ પર્વત છે. એ મેરુ પર્વત શું બન્યો? ધનુષ બની ગયો. અચ્છા, અથ રથાંગે ચંદ્રાર્કૌ. ચંદ્ર અને અર્ક. અર્ક એટલે સૂર્ય. સૂર્યનું એક નામ છે અર્ક. ઓમ અર્કાય નમઃ આપણે બોલતા હોય, સૂર્ય નમસ્કાર બોલીએ, એમાં એક સૂર્યનું એક નામ છે અર્ક. ઓમ અર્કાય નમઃ. એટલે ચંદ્ર અર્કૌ, ચંદ્રાર્કૌ એ પેલો સમાસ છે. રામ લક્ષ્મણૌ એવી રીતે ચંદ્રાર્કૌ. ચંદ્ર અને અર્ક. ચંદ્રાર્કૌ, ચંદ્ર અને સૂર્ય. એ શું બન્યા? એ રથના બે પૈડા બની ગયા. અચ્છા, અને એ છે એ રથચરણ પાણી શરહ ઇતિ. રથચરણ પાણી, પાણી એટલે હાથ, બરોબર છે. અને રથચરણ પાણી, રથચરણ પાણી એટલે જે સુદર્શન ચક્રધારી જે છે, ધારી, સુદર્શન ચક્રધારી એટલે ભગવાન વિષ્ણુ. એ શું બની ગયા? શરહ. શરહ એટલે બાણ. ભગવાન વિષ્ણુ જે બાણ રૂપે બની ગયા. દિદક્ષોસ્તે કોયમ. દિદક્ષોસ્તે કોયમ. દિદક્ષ આપણે કહીએ ને એનો ભસ્મ કરવાની ઈચ્છાવાળા. દિદક્ષ ભસ્મ કરવાની ઈચ્છાવાળા. દિદક્ષેસ્તો કોયમ ત્રિપુણ તૃણમાંડમ બરવિધિ. કો અયમ,
આડંબર વિધિ કહ અયમ આડંબર વિધિ. આ ખરેખર ભગવાનને આવો કઈ આડંબર કરવાની જરૂર છે? જરૂર નથી. શું કામ આવી જરૂર છે આવો આડંબર કરવાની? આડંબર તો કોણ કરે ખરેખર? ખરેખર તો આડંબર એ જ કરે કે જેનામાં ખરેખર તાકાત ન હોય ને એ જ આડંબર કરે. ખરેખર જેનામાં તાકાત ન હોય એ આડંબર કરે, બીજા કોઈ આડંબર ના કરે. આ બધા પેલા હોય ને ચૂંટણીની અંદર લડવા જાય ને ત્યાર પછી ફોર્મ ભરે ત્યાર પછી બધા આડંબર કરે. આટલા માણસો લઈને જાય ને આવા ઢોલ નગારા લઈને જાય, બધું આડંબર કહેવાય. બરોબર છે? પછી જીતે તો ઠીક છે, નહીં તો મોટા ભાગના બધા હારી જ જાય છે. આડંબર બધો હોય પણ જીતે તો ઠીક છે કે હાલો આડંબર સાચો નીકળ્યો એનો, પણ મોટા ભાગે શું થાય છે? આ બધું આડંબરમાં હારી જ જાય છે. સાચો આડંબર હોતો જ નથી, કેમ કે અંદરથી બધા ખાલી છે, દેખાડવા માટે થઈને. પણ અહીંયા ભગવાન એવા હતા, કહા અયમ આડંબર વિધિ. આવો આડંબર ભગવાન તમારે કરવાની શું જરૂર છે? એનો અર્થ શું ખબર છે? ભગવાન તમારે આવે કરવાની કંઈ જરૂર નથી, પણ તમે તો શું કરો છો? આ ખાલી નાટક જ કરો છો. વિધેય ક્રીડંત્યો ન ખલુ પરતંત્રા પ્રબુધિયા. ખરેખર તો ભગવાન તમારે આવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. ખરેખર એ જે છે ભગવાન કહે છે કે આવી ક્રીડા જે છે એ ક્રીડા દ્વારા ભગવાન છે એ કંઈ પરતંત્ર નથી. બરાબર ને? એટલે આવી ક્રીડા થાય તો જ ભગવાન જીતે. એમ કે આવા વિષ્ણુ ભગવાન બાણ બને, સારથી જે બ્રહ્માજી બને, તો પૃથ્વી જે છે એ રથ બની જાય, સૂર્યચંદ્ર છે એના બે ભૈડા બની જાય. તો આવું હજુ તો બીજું ઘણું છે આની અંદર, પણ અહીંયા ટૂંકમાં જ કહ્યું છે. તો આવું બધું થાય ને ત્યારે પછી ભગવાન લડવા જાય ને પછી ભગવાન બાણ મારે પેલા ત્રણેય અસુરને. આવું આડંબરની જરૂર નથી, પણ ખરેખર તો તમારા સંકલ્પ માત્રથી થતું હોય. તમે સંકલ્પ કરો ત્યાં એ તો એનો વધ થઈ જતો હોય છે. કેમ કે હંમેશા ઈશ્વર જે છે એ પોતાની રીતે એને જે કરવું હોય એ કરવામાં સ્વતંત્ર છે. ભગવાનને જે કરવું હોય તે કરી શકે છે, આપણે જે કરવું હોય એ કરી શકતા નથી. આપણે સ્વતંત્ર નથી. મનુષ્ય જે છે એ હંમેશા સ્વતંત્ર નથી, ઈશ્વર છે સ્વતંત્ર છે. એટલે આ બધું જ જ્યાં કંઈ કહ્યું છે, જે બતાવ્યું છે એ તો બધું શું છે? ખાલી છે, અમસ્તું જ કહ્યું છે. અચ્છા, જો આગળ કહે છે 19મા શ્લોકમાં, હરિસ્તે સાહસ્રમ હરિસ્તે સાહસ્રમ કમલબલિમાધાય પદયોઃ કમલબલિમાધાય પદયોઃ યદેકો નેતસ્મિन् યદેકો નેતસ્મિन् નિજમુદાહરન્નેત્રકમલં નિજમુદાહરન્નેત્રકમલં ગતો ભક્ત્યુદ્રેકઃ ગતો ભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણતિમસૌ ચક્રવપુષા પરિણતિમસૌ ચક્રવપુષા ત્રયાણામ રક્ષાयै ત્રયાણામ રક્ષાयै ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતામ ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતામ. બહુ સુંદર અહીં એક નાનકડી કથા છે
જેની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ જે છે એ શિવજીની ઉપાસના કરતા હોય છે, શિવજીની પૂજા કરતા હોય છે. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન વિષ્ણુ જે એ કાશી વિશ્વનાથ ભગવાન જે છે કાશીની અંદર એની રોજ પૂજા કરતા અને 1000 કમળથી પૂજા કરતા. 1000 કમળ રોજ ભગવાનને અર્પણ કરતા. એમાં એક દિવસ ભગવાન શિવજીએ વિષ્ણુ ભગવાનની પરીક્ષા કરી. શું પરીક્ષા કરી? એક કમળ સંતાડી દીધું. 1000 કમળથી રોજ પૂજા કરતા, એક કમળ સંતાડી દીધું. જ્યારે 999 કમળ અર્પણ થઈ ગયા, જ્યારે 1000મું નામ આવ્યું, વિષ્ણુ ભગવાને જોયું તો કમળ નથી. જો ઊભા થાય તો આસન ભંગ થાય, અને પૂજાની અંદર આસન ભંગ ન થવો જોઈએ. તો આસન ભંગ થાય તો એ પૂજા યોગ્ય ના કહેવાય. એટલે વિષ્ણુ ભગવાન વિચાર કર્યો કે શું કરવું? તો ઊભો થાય તો આસન ભંગ થશે, અને જો એક કમળ અર્પણ નહીં કરું તો મારી સહસ્ત્ર કમળની જે અર્ચના જે છે અધૂરી જશે. એટલે ભગવાને શું કર્યું? પોતાનું જે નેત્ર કમળ જે છે એ નેત્ર કમળ પોતાની હાથેથી જ કાઢી અને ભગવાન શિવજીને અર્પણ કરી. આ કથા છે. ને એનાથી શું એને મળ્યું? તો કે શિવજી પ્રસન્ન થયા એમની ઉપર અને એમને સુદર્શન આપ્યું. અચ્છા, આ વાત છે. જો શું કહે છે? હરિસ્તે સાહસ્રમ, હરિ તે સાહસ્રમ કમલ બલિમ આધાય. એ રોજ 1000 બલિ એટલે અર્ચના, અર્પણ કરવું. બલિ એટલે અર્પણ કરવું. 1000 કમળ એ રોજ અર્પણ કરતા. અચ્છા, અને એની પૂજા કરતા. અને શું થયું? પદયોહો યદેકોને તસ્મિન નિજમુદહરન નેત્ર કમલમ. યદેકોને, યદ એકોને, એકોને એટલે એક ઓછું થતા, એક કમળ ઓછું થઈ ગયું. તસ્મિન નિજમ ઉદહર નેત્ર કમલમ. ત્યારે એને શું કહ્યું? નિજમ એટલે પોતાનું, ઉદહરત એટલે ઉખાડીને અર્પણ કરી દીધું. એણે પોતાનું જ નેત્ર કમળ જે છે તસ્મિન એટલે તેમાં એને શું કર્યું? નેત્ર કમલમ ઉદહરત એને અર્પણ કરી ગયું. અચ્છા, પછી શું કહે છે આગળ? ગતઃ ભક્તિ ઉદ્રેક. ભગવાને વિષ્ણુ ભગવાનની આ ભક્તિનો ઉદ્રેક. ઉદ્રેક એટલે આવેગ, અત્યંત આવેગ એટલે એકદમ પ્રચંડ ભક્તિ કે હું ઊભો પણ નહીં થાવ, પોતાનું નેત્ર કમળ અર્પણ કરી દીધું. તો આવી ખૂબ જ અત્યંત શક્તિશાળી જે ભક્તિ જે છે એ ભક્તિનો આવેગ જે છે એ જોઈ અને એનું પરિણામ શું આવ્યું? પરિણતિ મસૌ ચક્ર વપુષા. ભગવાન પ્રસન્ન થઈ અને એણે શું કર્યું? ચક્ર વપુષા, સુદર્શનના ચક્ર રૂપે એને સુદર્શન ચક્ર એક એણે ભગવાનને અર્પણ કર્યું. અને સુદર્શન ચક્ર કેવું છે? તો કહે છે કે ત્રણેય લોકની રક્ષા કરે છે. સુદર્શન ચક્ર કેવું છે? સતત ફૈરે રાખે છે અને ત્રણેય લોકની રક્ષા કરે છે. એટલે કહે છે જગત રક્ષાએ ત્રયાણામ રક્ષાએ. ત્રણેય લોકની રક્ષા કરવા માટે થઈને ત્રિપુર હર જાગરતી જગતા. ત્રિપુર જે ત્રિપુર હર, આ 3 પૂરનો નાશ કરનારા એવા ભગવાન જે છે હંમેશા એ જાગતા રહે છે. એટલા માટે જ એણે આ સુદર્શન ચક્ર જે છે, સુદર્શન ચક્ર વિષ્ણુ ભગવાનને આપ્યું અને સુદર્શન ચક્ર હંમેશા ફરતું રહે છે, જે ત્રણેય લોકની રક્ષા કરે. ભગવાનને પોતાને જાવું નથી પડતું. જેમ આપણે એમ કહે ને કે ભાઈ પેલા ઘણી વખત હોય ને, બાપુજી હોય તો 3-4 દીકરાઓ હોય અને છેલ્લો સમય હોય તો શું કરે? 3-4 દીકરાને એની પોતાની જે કંઈ મિલકત હોય જાણે કે સરખે ભાગે વેચી દે. તો છોકરાઓને શું અનુભવ થાય કે બાપુજીએ અમારું ધ્યાન રાખ્યું ખરું હો, અમને સરખે ભાગે મિલકત. કારણ કે એકને આમ હોય કે બાપુજી મને નહીં દે તો, બીજાને એમ થાય કે ઓછું દેશે તો ઓલો વાલો છે ને આવું છે ને એવું. છોકરાઓને એવું લાગતું હોય તો પિતાજીએ સરખા ભાગે મિલકત આપી દીધી એટલે છોકરાઓ એમ. ભગવાન જે છે એ શું કરે છે? તો કે એ હંમેશા જાગે છે. શેના માટે જાગે છે? જાગે છે એટલે એને શું કર્યું? તો કે આ સુદર્શન ચક્ર આપી દીધું વિષ્ણુ ભગવાનને. શેના માટે આપ્યું? કે જેથી ત્રણેય લોકનું રક્ષણ થાય એટલા માટે. સુદર્શન, ખરેખર તો સુદર્શન એટલે જ્ઞાન છે. 1000 કમળ અર્પણ કરવા એટલે આપણી અનેક ઈચ્છાઓ, આપણી ઈચ્છાઓ જે છે
એ સહસ્ત્ર શબ્દ 1000 વાચી પણ છે અને અનંત વાચી પણ છે. જ્યારે આપણે ઈશ્વરને આપણી અનેક વાસનાઓ અર્પણ કરી દઈએ, આપણી અનેક ઈચ્છાઓ છે છોડી દઈએ, અર્પણ કરી દેવું એટલે એ ઈચ્છાઓથી આપણે ઉપરત થવું, અને એમાંથી જ્યારે આપણે ઉપરત થઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન આપણને સુદર્શન આપે. સુદર્શન એટલે સુદર્શન, આપણને જ્ઞાન આપે, ને જ્ઞાન શું કરે છે? આપણને મોક્ષ અપાવે છે. આ શ્લોક દ્વારા અહીંયા આ વસ્તુ છે કે ભગવાન કેવા છે, એથી કેવા છે કે ત્રણેય લોકની રક્ષા માટે થઈને હંમેશા જાગતા જ રહીએ છીએ. ભગવાન સૂઈ નથી જતા. આપણે એમ લાગે ભગવાન સમાધિમાં બેઠા છે, તો સમાધિમાં બેઠા છે પણ એ જાગ્રત છે, સૂઈ નથી ગયા. ઇવન વિષ્ણુ ભગવાનને શેષશૈયા ઉપર સૂતા છે પણ સૂઈ નથી ગયા. શિવજી જે સમાધિમાં છે પરંતુ જાગ્રત છે. ત્રયાણમ રક્ષા એ ત્રિપુરહર જાગરતિ જગતા. આ જગતની ત્રણેય લોકની રક્ષા કરવા માટે થઈને ભગવાન હંમેશા જાગૃત રહે છે. કેમ જાગૃત રહે છે? કેમ કે ત્રણેય લોકની અંદર રહેલા જે બધા જીવો જે છે એ લોકોને પોતાના કરેલા કર્મના ફળ એને ભોગવવાના છે, અને એટલા માટે જગત છે રહેવું જોઈએ. અને એ જગતને નાશ કરવાનો જો કોઈ પ્રયત્ન કરે તો ભગવાન એનો નાશ કરી નાખે, પણ જગતની રક્ષા કરે, કે જેથી દરેક જીવો જે છે એ પોતપોતાના કર્મ અનુસાર એ પોતાના કર્મફળ ભોગવી શકે અને પોતાના સંકલ્પ અનુસાર કર્મો પણ કરી શકે, અને ત્યાં સુધી એ મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ કરી શકે. એટલા માટે ભગવાન હંમેશા જાગૃત હોય છે. ત્યાર પછીની ચર્ચા છે આપણે આવતીકાલે કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.